اپنے کارکنوں کو ایک ایک خالی شاپر دیا ہے، جنرل کونسلر کیا ہے، اتنا کام ہمارے ایم پی اے صاحبان اور ایم این اے صاحب نہ کر سکتے۔ 12,000 دے دیے، پچھلے مہینے 25,000 لیے اور اس دفعہ پھر 25 لیے کو تو صرف کامیڈی شو ہی میں ملی ہے نا۔ لیاقت عادل کے بعد اب لال حویلی حال ہے، بس ان کی ایکٹنگ ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے ڈرامے ہم دیکھ رہے ہیں۔ چچا بھتیجے کا علامتی جنازہ نکالیں گے اور انشاءاللہ جتنا بڑا جلسہ ان کو دیا تھا اس کے ڈبل کے تعداد میں انشاءاللہ ہم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تکبیر نیوز، پروگرام ہے پنڈی وال اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم جنجوع۔ ناظرین، آج ہم جس نوجوان سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ دکھ درد میں کام آنے والے، دوسروں کی مصیبت میں ان دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے والے۔ ناظرین، میری مراد ضیاء اللہ خان میمن سے ہے۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، ہم آپ کے پاس یہ وجہ جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں آج کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے تو وسیم صاحب تکبیر نیوز کے پوری ٹیم کا یہاں آنے کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ آئے اور ہماری جو رائے وہ لینے اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس آپ کے توسط سے، آپ کے ٹیم کے توسط سے، تکبیر نیوز کے توسط سے جہاں جہاں تک میں دے کر جا رہا ہوں، سنا جا رہا ہوں، وہاں پہ اللہ کی رحمت اور میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک تحریک انصاف کی چھوڑنے کی بات ہے تو مین وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک تحریک تھی انصاف کے نام سے، اور اس تحریک میں انصاف نام کا کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے تو وہ یہ تھا بقول خود کپتان صاحب کے کہ میں نیپوٹزم کے خلاف ہوں، یعنی موروثیت کے خلاف ہوں، وہ سامنے نظر آیا۔ میں اگر وہ پرویز الہی سے یا ایم کیو ایم سے احتیاط کروں تو مجھ سے بڑا منافق ہی کوئی نہیں، وہ احتیاط بھی آ گئی ہے۔ میں الیکٹیبل پرسنس کو لوں گا ہی نہیں، آج کا کابینہ میں سارے وہی نظر آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جو جیسا دیش ویسا بیس پہلے تھا وہی کا وہی الف بیتے ہے، تو اس وجہ سے تحریک انصاف میں رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتی۔ مجھے آپ یہ بتائیں خان صاحب کہ آپ تحریک انصاف میں جب قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب ہوئے، آپ نے بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لیا، لوگوں کو گھروں سے نکالا اور آپ نے ووٹ بھی ڈلوائے۔ آپ کا بڑا ایک مشہور نعرہ بھی تھا، وہ بھی آپ سے بعد میں سنیں گے کہ ٹپے پہ ٹپا بلے پہ ٹپا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا، کیا وجہ ہے؟ وسیم صاحب، یاد دلاؤں کہ 2015 میں جب بلدیاتی انتخابات تھے تو پی ٹی آئی کے پاس امیدوار نام کا دور دور تک کوئی درک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم نے سیاسی رسک لیتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑا اور حلقے کی سیاست کرتے ہوئے حلقے کے بہترین مفاد کے لیے ہم نے تحریک انصاف کو اپنایا، آ گئے۔ لیکن وقت کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ پتہ چلا، اس وقت میں جب بطور امیدوار آیا تو 1431 ووٹ میں نے یو سی 78 سے لیے۔ جب میں آیا تحریک انصاف میں تو اس وقت تحریک انصاف میں کوئی نامی گرامی کوئی ورکر بھی نہیں تھا، یتیم والی صورتحال تھی۔ سب سے پہلا بندہ ہی میں تھا بطور امیدوار، میں نے 1431 ووٹ لیے۔ ضمنی انتخابات میں یہی یونین کونسل 10,000 ووٹ لیتا ہے پی ٹی آئی، اور جب جنرل الیکشن میں 10,000 ووٹ لیتے ہیں، اور جب پھر ضمنی الیکشن ہوتا ہے اور ظہیر اللہ پارٹی چھوڑ دیتا ہے تو وہی تحریک انصاف ہے جو پورے یونین کونسل میں صرف 3 وارڈ جیتے، آدھا یونین کونسل ہار جاتے، یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے پی ٹی آئی اس یونین کونسل سے ہار گئی تھی، آپ کی یونین کونسل سے۔ یہ یونین کونسل کون سی ہے؟ یہ یونین کونسل 78 ہے۔ یونین کونسل 78 میں ضمنی الیکشن میں یہ جیت گئے تھے 123 ووٹ سے، 123 ووٹ سے، لیکن وہ وارڈ کے حساب سے 3 وارڈ نون لیگ جیت گئے اور 3 وارڈ پی ٹی آئی، اور جنرل الیکشن میں 5 وارڈ پی ٹی آئی جیت گئے تھے جب ہم پی ٹی آئی میں تھے، اور صرف 1 وارڈ نون لیگ بڑے مشکل سے جیتا تھا۔ یہ فرق پڑا ہے ہمیں پارٹی چھوڑنے سے، اور جب ہم نے پارٹی چھوڑی پارٹی کا یہ حال ہے۔ اور اس وقت کوئی بھی نامی گرامی ان کے پاس کوئی قیادت نہیں تھی۔ جب میں گیا تو ان کے پاس سابقہ جو آپ بہتر جانتے ہیں جن کا وہ نشان تھا بالٹی، ٹھیک ہے، وہ بالٹی گروپ بھی ابھی تحریک انصاف میں ہے۔ باوجود اس کے تحریک انصاف پھر بھی جو ہے 3 وارڈ ہار جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا، ایم کیو ایم سے اتحاد یا پاکستان مسلم لیگ کاف سے اتحاد ان کی ٹیکنیکل مجبوری تھی، ظاہر ہے انہوں نے اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کر کے وزیر اعظم بننا تھا۔ علاقائی سطح پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی؟ اچھی کویسچن، اچھا زبردست سوال۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اگر آپ انہیں 60 اور 62 کی حالت دیکھیں، وہ کہاوت ہے کہ اللہ مجھے بھی بخشے، اور کوارٹ میں میرے ایک دوست ہے ان کو بھی بخشے نا، 60 کا ٹکٹ بھی مجھے دے دو
ٹھیک ہے बाट का टिकट भी मुझे दे दो। तो ये जो नेपोटिज्म है, ये जो मरूसियत है, ठीक है, वो यहाँ बिल्कुल सामने आ गई है। फिर उसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ पूरे ज़िला रावलपिंडी में ने मेरी खिदमत लेकिन शेख रशीद के ख़िलाफ़ जलसा किया कि हम अपना उम्मीदवार सामने लाते हैं। फिर उस पूरे ज़िला रावलपिंडी की मेन क़यादत को मैंने कहा कि अगर ठीक है मैं आपका साथ देता हूँ, हम शेख रशीद के ख़िलाफ़ कदम उठाते इस टिकट के हवाले से, एक हल्के के हवाले से, क्योंकि हमारी सियासत होती है हल्के की। जो टिकट उन्होंने अपने भतीजे को लेके दिया, आप उस टिकट की बात कर रहे हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो उसमें जब मैंने ये बात की, मैंने पूरी ज़िला रावलपिंडी की तहरीक इंसाफ की क़यादत को बताया कि ठीक है मैं इनके ख़िलाफ़ उठता हूँ, ठीक है, हम अपना उम्मीदवार सामने लाते हैं। लेकिन कल अगर पार्टी इसको टिकट दे देता है राशिद शफीक को, तो आप लोगों का क्या होगा? उन्होंने कहा मुश्तरका बाइकाट करेंगे, मैंने भी कहा। फिर वो अपने फैसले से हट गए, मैं अपने अवाम के सामने अपने फैसले से हट नहीं सकता था। हमने बाइकाट का ऐलान किया तो फिर उस पर पूरा उतरे। और फिर ये हुआ कि बाइकाट क्यों किया है? क्यों किया? ठीक है। हमारा ये जो वार्ड है UC 78, ये PP 11 का हिस्सा है, NA 60 PP 11 का हिस्सा है, और इसकी रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है 4000। ठीक है, ठीक है, कुल आबादी है 20000। इस 4000 वोटरान के लिए और कुल आबादी 20000 के जो अफराद है, इनके लिए ना हमारे पास पानी पीने के लिए पानी है, ठीक है, ना हमारे पास बुनियादी कोई स्कूल जिसमें हमारे बेटे बच्चों को पढ़ा सके, कोई प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, ठीक है, कोई हमारे पास कोई बेसिक जो हेल्थ का वो डिस्पेंसरी कहलाती है, वो डिस्पेंसरी हमारे पास नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, तालीम नहीं है, जो हमारे बुनियादी हुकूक है। तो ऐसे हालत में हम कैसे तहरीक इंसाफ का साथ दे सकते हैं? हमने तो तब्दीली के लिए ख्वाब देखा था और तब्दीली आपके सामने है। अब हमारे कारकुनों को क्या मिल रहा है? तहरीक इंसाफ के कारकुनों को क्या मिल रहा है? शेख रशीद साहब ने वादे क्या किए थे आपसे इलेक्शन में? वादे यही 4 नुक्ते थे कि हमें स्कूल दोगे, हमें गैस दोगे, हमें पानी दोगे और हमें डिस्पेंसरी दोगे। और मेरे पास उसकी यहाँ का जो जितना बड़ा जलसा मैंने उनको करा के दिया था, उसमें उसकी खिताब में वादे यही थे कि मैं पहले फुर्सत में जीतूँ या हारूँ, यहाँ कॉलेज बनेगा। मैं कहा शेख साहब कॉलेज तो तब बनेगा जब बुनियाद तो मौजूद हो ना, कोई स्कूल बनाओ फिर उसको अपग्रेड करते जाएंगे। तो ये हालत थी आपके सामने, आप ज़रा नज़र मारे इस इलाके में। यहाँ हमारे देखा है, आते हुए देखा है कि रोड्स वगैरह सारी कच्ची हैं, जगह जगह पे पानी खड़ा है और गलियां टूटी फूटी हैं सारी। मौजूदा हुकूमत ने अभी ईद के दौरान एक काम किया है अच्छा, ठीक है, अल बुराक पंजाब हुकूमत साबिका शहबाज शरीफ का क्रेडिट है दुनिया में। अब तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको क्रेडिट देना। ठीक है, मैं वो दे देता हूँ, आ जाता हूँ। क्या अल बुराक उन्होंने किया? अब इन्होंने इस ईद पे गंदगी साफ करने के लिए अपने कारकुनों को एक खाली शापर दिया है कि इसमें वो जो वो होती है कुर्बानी का, इसमें डाल के ताकि अल बुराक वाले उठाए। तो बस एक शापर मिला है हमें, एक शापर, और पिछले साल एक जामुन का पौधा। उसके बाद यहाँ कोई तरक्की हमने नहीं देखी। हाँ, 2-3 गलियाँ बनी है, तो गलियों का इनके पास वफाकी वजारत है, रेलवे का वफाकी वजीर है, दूसरा जो हमारा एमएनए है राशिद शफीक, एंटी नारकोटिक्स का उनका पूरा महकमा उनके पास है, एक वफाकी वजीर जितना उनके पास इख्तियारात है। काम क्या कर रहे? हाजी महमूद हमारा एक जनरल काउंसलर था, मैं यकीन से दावे से कहता हूँ कि हाजी महमूद ने जितने तरक्याती काम एक एज़ा जनरल काउंसलर किया है, इतना काम हमारे MPA साहिबान और MNA साहब ना कर सक। तो यहाँ का जो बल्दियाती इंतखाबात में जो बंदा चेयरमैन बना है वो कौन है? कोई मौजूद है इस वक्त? इस टाइम तो वो सारे ख़त्म हो गए ना, बल्दियाती इदारे तो ख़त्म हो गए, चाहे चेयरमैन। तो काम तो उन्होंने करना है ना, जब नए बन जाएंगे तो जब बनेंगे तो करेंगे ना। तो तब तक तो ये तो तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल था कि हम इख्तियारात आवाम के दहलीज तक लेके जाएंगे। ये बल्दियाती सिस्टम हमें मंजूर नहीं, हम अपना लाएंगे। तो न अपना लाया, न नया पाकिस्तान बना, पुराना भी गया। ये कुछ भी ना करे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हम और कोई तवक्कुह नहीं करते। ये पाकिस्तान को उस पोजीशन पे लाए जिस पोजीशन पे इनके हवाले हुआ था पुराना पाकिस्तान। हम फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन भी करेंगे और कप्तान जिंदाबाद का नारा भी। अच्छा, मतलब आप दोबारा इरादा रखते हैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का? गुनाह अजीम समझता हूँ, लेकिन अगर ये अवाम को फ़ायदा देने के लिए, गरीब को फ़ायदा देने के लिए उस पुराने पाकिस्तान पे वापस आ जाए, हालात उस तक लेके, तो फिर सोच सकता हूँ। नहीं, क्या हालात ठीक नहीं है? 12-12 हज़ार रुपया उन्होंने दिए है, उसके अलावा और बहुत सारे मामलात में उन्होंने सहूलतें तो दी हैं ना। कमाल की बात है। अच्छा सवाल है ये भी, 10,000 उन्होंने दे दिए, 12,000 12,000 दे दिए।
पिछले महीने 25,000 लिए और इस दफ़ा फिर 25 ले रहे हैं। मेरा अपना 18,000 का पिछले बिल आया था और 10-12,000 ये आ रहा है। और अभी दो साथी यहाँ से उठ के गए, किसी का 22, किसी का 25। मैं खुद 2-3 पंखे चला रहा हूँ। एक ये रुमाल है, एक कॉटन का सूट है, पटे पुराने जूते हैं और एक ये टोपी है। और ये अवाम है, ये इलाका है और मेरी खिदमत है और आवाज़ है। अभी मैं इस हालात को देखते हुए इंशाअल्लाह करीब NA60 के हवाले से हम दोनों, ये जो चचा भतीजा कॉमेडी शो है, पिंडी को तो सिर्फ कॉमेडी शो ही में मिली है ना, लियाकत आदल के बाद अब लाल हवेली हाल है। बस इनकी एक्टिंग हम देख रहे हैं, इनके ड्रामे हम देख रहे हैं। करने पे तरक्की तो कोई नहीं हुई, काम तो कुछ नहीं हो रहा। एक शो है तो इंशाल्लाह ये कॉमेडी शो ख़त्म करने के लिए हम अनकरीब इंशाल्लाह दोनों चचा भतीजे का अलामती जनाजा निकालेंगे और इंशाल्लाह जितना बड़ा जलसा उनको दिया था उसके डबल के तादाद में इंशाल्लाह हम आवाम के साथ राब्ते में, मशवरा जारी है। घर घर हम जा रहे हैं, हर दरवाजे पे पहुंच रहे हैं और सबकी एक मुश्तरका राय है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अवामी सैलाब निकाल के ये जनाजा होगा और ये रिकॉर्ड जनाजा होगा इंशाल्लाह।